ನಮಸ್ಕಾರ, ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಕಲಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. I hope you completed the task given to you in the previous lesson. Exercises and tasks confirm your learning step by step. So, they are very important for you to build up your Kannada speaking skills. In the previous lesson, we learned the verb iru to be in the present tense form. Iddini, iddivi, iddiye, iddiri, iddane, iddale, iddare, ide, and ive. Now, we will learn the future tense form of the verb iru. Before that, we will learn a few useful time indicating words. Aache monne, monne, nenne, ivattu, naale, ನಾಡಿದ್ದು, ಆಚೆ ನಾಡಿದ್ದು, ಆಚೆ ಮೊನ್ನೆ 2 days before yesterday, ಮೊನ್ನೆ day before yesterday, ನಿನ್ನೆ yesterday, ಇವತ್ತು today, ನಾಳೆ tomorrow, ನಾಡಿದ್ದು day after tomorrow, ಆಚೆ ನಾಡಿದ್ದು 2 days after tomorrow. We will also learn the names of the days of the week, starting from Sunday in Kannada. You could have guessed the meanings. Let's look at the meanings. Bhanuvara, Sunday. Somavara, Monday. Mangalavara, Tuesday. Budhavara, Wednesday. Guruvara, Thursday. Shukravara, Friday. And Shanivara, Saturday. Let's see this conversation. ಅಮೂಲ್ಯ, ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ? ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ 7 ದಿನ. ಭಾನುವಾರ, 1, ಸೋಮವಾರ, 2, ಮಂಗಳವಾರ, 3, ಬುಧವಾರ, 4, ಗುರುವಾರ, 5, ಶುಕ್ರವಾರ, 6, ಶನಿವಾರ. 7. ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ 7 ದಿನ. ಸರಿ, ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇವತ್ತು ಬುಧವಾರ, ನಿನ್ನೆ ಯಾವ ವಾರ? ಇವತ್ತು ಬುಧವಾರ ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಮಂಗಳವಾರ. ಸರಿ, ನಿನ್ನೆ ಮಂಗಳವಾರ ಆದ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ ಯಾವ ವಾರ? ನಿನ್ನೆ ಮಂಗಳವಾರ, ಮೊನ್ನೆ ಸೋಮವಾರ. ಸರಿ, ಮೊನ್ನೆ ಸೋಮವಾರ, ಆಚೆ ಮೊನ್ನೆ ಯಾವ ವಾರ? ಮೊನ್ನೆ ಸೋಮವಾರ ಆದ್ರೆ ಆಚೆ ಮೊನ್ನೆ ಭಾನುವಾರ. ಈಗ ನಾನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಇವತ್ತು ಬುಧವಾರ ಆದ್ರೆ ನಾಳೆ ಯಾವ ವಾರ? ಇವತ್ತು ಬುಧವಾರ ಆದರೆ ನಾಳೆ ಗುರುವಾರ. ಸರಿ, ನಾಳೆ ಗುರುವಾರ ಆದ್ರೆ ನಾಡಿದ್ದು ಯಾವ ವಾರ? ನಾಳೆ ಗುರುವಾರ ಆದರೆ ನಾಡಿದ್ದು ಶುಕ್ರವಾರ. ನಾಡಿದ್ದು ಶುಕ್ರವಾರ ಆದ್ರೆ ಆಚೆ ನಾಡಿದ್ದು ಅದು ಯಾವ ವಾರ? ನಾಡಿದ್ದು ಶುಕ್ರವಾರ ಆದರೆ ಆಚೆ ನಾಡಿದ್ದು ಶನಿವಾರ. ವಾರದಲ್ಲಿ 7 ದಿನ. ಭಾನುವಾರದಿಂದ ಶನಿವಾರ. In this context, a couple of useful words are Dina is a day, Vara is a week, Tingalu is a month, and Varsha a year. And then Hinde, Munde are backside and front side, and also in the past and in the future. So, Hindina Dina means a previous day. Mundina Dina or Marudina means next day. Similarly, we can also say Hindina Tingalu, Mundina Tingalu, Hindina Varsha, Mundina Varsha, etc. Now, listen to this conversation. The person here used iru verb in future tense. You just try to catch as much as you can, and then we will recap it after the conversation. Over to the scene. ಇವತ್ತು ಅವರೆಕಾಳು ಸಾರು ಜೊತೆಗೆ ಮುದ್ದೆನು ಮಾಡೋ. ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ. ನಮಸ್ಕಾರ ಅತ್ಗೆ. ಓ ಸುಪ್ರಿಯಾ, ಬಾರೆ. ಓಹೋಹೋ, ಸುಪ್ರಿಯಾ ಅವರು ಏನು ಬಹಳ ಅಪರೂಪ. ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ಓದೋದು ತುಂಬಾ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ. ಓದ್ಕೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೋ. ಅದ್ಕೆ ಪದ್ಮ ಇದ್ದಾಳ? ಅವಳು ಇಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಇನ್ನೆಲ್ಲಿರ್ತಾಳೆ? ಇನ್ನೆಲ್ಲಿರ್ತಾಳೆ? ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾಳೆ. ಇವತ್ತು ಭಾನುವಾರ ಅಲ್ವಾ? ಇವತ್ತು ಅವಳಿಗೆ ಆಫೀಸ್ ಇದೆಯಾ? ಅವಳಿಗೆ ಭಾನುವಾರ ಆಫೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಂಗಳವಾರ ಆಫ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಬರ್ತೀಯಾ? ಇಲ್ಲ ಅದ್ಕೆ, ನಾವವತ್ತು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದೀವಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ತಿದೀವಿ. ಎಲ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ತಂದೆನೂ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬರ್ತಾರಾ? ಹ್ಞೂ ಅಣ್ಣ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮದುವೆ ಇದೆ. 4 ದಿನ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಿ? ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಅದ್ಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮನೆ ಇದೆ, ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀರಿ? ಶುಕ್ರವಾರ ಬರ್ತೀರಾ?
ನಾವು ಮುಂದಿನ ಸೋಮವಾರ ಬರ್ತೀವಿ. ಆಯ್ತು, ನಾನು ಪದ್ಮಾಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ. ಕಾಫಿ ಟೀ ಏನು ಬೇಡವಾ? ಬೇಡ ಅಣ್ಣ, ಆಗ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. Well, in this conversation, they have used action verbs such as bartini, hogtini, martini, etc. We will deal with them in the next lesson. Listen to this bit. The person is teasing Supriya that she has been visiting them very rarely. Bahala apropa. Look at the tone of the voice also. ಓಹೋ, ಸುಪ್ರಿಯಾ ಅವರು ಏನು ಬಹಳ ಅಪರೂಪ. Now, straight away we will deal with the verb iru in future tense. Before that, let's recapitulate the present tense form of iru. Usually, we look at them with the set of 9 pronouns. Let's have a look. In present tense, they are Nanu iddini, Navu iddivi, Neenu iddiye, Neevu iddiri, Avanu iddane, ಅವಳು ಇದ್ದಾಳೆ, ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಇದೆ, and ಅವು ಇವೆ. And in negative, ಇಲ್ಲ. And in future tense, ಇರು verb takes these forms. ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ, ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ, ನೀನು ಇರ್ತೀಯೇ, ನೀವು ಇರ್ತೀರಿ, ಅವನು ಇರ್ತಾನೆ, ಅವಳು ಇರ್ತಾಳೆ, ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅದು ಇರುತ್ತೆ, ಅವು ಇರುತ್ತವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರಲ್ಲ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಇದ್ದೀನಿ, ನಾಳೆ ಇರ್ತೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ದೇರ್ ಟುಡೇ, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಟುಮಾರೋ. ಆರ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಟುಡೇ, ಟುಮಾರೋ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. When you use the other nouns, you have an idea of which of the pronouns in third person they represent. For example, all male nouns behave like avanu, female nouns like avalu. More than one person or a male or a female addressed with respect behave like avaru, and inanimate objects behave like adu and avu. A few actual examples will make it clear. We will keep nale, tomorrow common here. Raju nale irtane. Raju will be there tomorrow. Hudugi nale irtale. The girl will be there tomorrow. Balakaru nale irtare. Boys will be there tomorrow. Namma teacher nale irtare. Our teacher will be there tomorrow. ಆಫೀಸು ನಾಳೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆಫೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಟುಮಾರೋ. ಅಂಗಡಿಗಳು ನಾಳೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಶಾಪ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಟುಮಾರೋ. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಬ್ ಇರು ಟು ಬಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಹ್ಯಾಬಿಚುಯಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಇಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಬಿಚುಯಲಿ ಟು ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ಲಿಸನ್ ಟು ದಿಸ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರಾ? ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ? ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಈಗ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೋಮವಾರ ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಭಾನುವಾರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಅಂದರೆ ನಿಘಂಟು ಇದೆಯಾ? ಇದೆ, 3 ಡಿಕ್ಷನರಿಗಳಿವೆ. ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಈಗ ಅವು ಶೆಲ್ಫಲ್ಲಿ ಇವೆ. ನೀವು ನಾಳೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಿ? ನಾಳೆ ಬುಧವಾರ ಅಲ್ವಾ? ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಾನು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ತಂಗಿ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾಳೆ. ಈಗ ಅವಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಳೆ. ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ? ಆಗ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾಳೆ. In this conversation, you heard the words like madhyana, sanje, samanyavagi, yavaglu, ಈಗ, ಆಗ, ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಪ್ರತಿ, etc. Madhyana, Sanjay indicate approximate time of the day. They are ಬೆಳಗ್ಗೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ಸಂಜೆ, ರಾತ್ರಿ and madhyaratri. ಬೆಳಗ್ಗೆ means morning, madhyana afternoon,
ಸಂಜೆ evening, ರಾತ್ರಿ night and ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ midnight. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ means usually and ಯಾವಾಗಲೂ means always. If I say ರಾಜು ಸೋಮವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ means Monday afternoon Raju is always there in the shop. And if I say ರಾಜು ಸೋಮವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ, it would mean Monday afternoon Raju is usually there in the shop. Other pairs of time indicators are E and R, ಈಗ and ಆಗ, and also ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ and ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ. We can see some examples. ಅವರು ಈ ಭಾನುವಾರ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವಳು ಈ ದಿನ ಇರ್ತಾಳೆ, ಅವನು ಈಗ ಇರ್ತಾನೆ, ನಾನು ಆಗ ಇರಲ್ಲ, ರಾಮು ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇರ್ತಾನೆ, ಗುರುಗಳು ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇರಲ್ಲ. ಈಗ ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಮುಗಿಸೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್ ಒಂದಷ್ಟು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್. You have to add each new word I give and expand the sentence. For example, we start with ಇರ್ತಾರೆ. ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾಳೆ, ನಾಳೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು. ಅವರು ನಾಳೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. Similarly, you should expand the next 3 sentences, okay? I will give a small pause for you to respond. After that, another voice will give the correct sentence. Here is the first expansion for you. ಇರ್ತಾಳೆ, ಇರ್ತಾಳೆ. ಆಫೀಸಿನಲ್ಲಿ, ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾಳೆ. ಅವರ, ಅವರ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾಳೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವರ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾಳೆ. ಸೋಮವಾರ, ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವರ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾಳೆ. ಪಲ್ಲವಿ. ಪಲ್ಲವಿ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವರ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾಳೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಇರ್ತಾರೆ, ಇರ್ತಾರೆ. ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ, ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ರವಿ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹ. ರವಿ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಇರ್ತೇವೆ, ಇರ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲೇ, ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೇವೆ. ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೇವೆ. ಸಂಜೆ, ಸಂಜೆ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೇವೆ. ಗುರುವಾರ, ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೇವೆ. ಮುಂದಿನ, ಮುಂದಿನ ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೇವೆ. ನಾನು ಮತ್ತು ಗೌರಿ. ನಾನು ಮತ್ತು ಗೌರಿ ಮುಂದಿನ ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೇವೆ. Very good. Now I give a few positive sentences. You have to give their negative forms. ನೀನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀಯೇ, ನೀನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಅವನು ನಾಳೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನು ನಾಳೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಶಾಲಿನಿ ಆಗ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾಳೆ, ಶಾಲಿನಿ ಆಗ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬೆಕ್ಕು ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಬೆಕ್ಕು ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. Finally, I will give you some tasks. You can do them at your own convenient time, but you must complete them before you go to the next lesson. You have a complete control over the videos. You can stop them anytime, replay any number of times.
You should ensure yourself that you are learning everything that is dealt with in each lesson before proceeding to the next one. Now, over to the home task. Answer these questions. Each time you have to give a new location. Model. ನೀವು ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಿ? ನಾನು ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ. Now, questions for you to answer. ನೀವು ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಿ? ನೀವು ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಿ? ನೀವು ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಿ? ನೀವು ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಿ? ನೀವು ಮುಂದಿನ ಸೋಮವಾರ ಟೇಕ್ 2 ನೀವು ಮುಂದಿನ ಸೋಮವಾರ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಿ? ನೀವು ಮುಂದಿನ ವಾರ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಿ? ನೀವು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಿ? ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಿ? Next task is construct as many sentences as you can with different combinations of items given in 4 columns. You can really make about 100 sentences. Pronounce them properly. Write them down in your notebook if you like. Show it to your Kannada knowing friends. Somehow, see that you have learned them all properly. Here is the exercise. ಸರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಕನ್ನಡ